मीडिया वेज ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ बड़ियां महत्वपूर्ण ने। बिल्कुल दीदी, हम बात कर रहे थे एनडीपी सरकार जी। के। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि एनडीपी सरकार इस बारे में क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे, क्यों नहीं देख रहे कि पिक्स के अंदर क्या हो रहा है। अब सभी को पता है इलेक्शन इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, ज़्यादा देर नहीं है प्रोविंशियल इलेक्शन की। तो लोग चाहते हैं कि एनडीपी सरकार पिक्स की सफाई करे और पिक्स के अंदर जो हो रहा है वो दाग निकाले। साफ सुथरा चादर चाहिए पिक्स के अंदर, दागी चादर नहीं चाहिए। पिक्स के अंदर साफ सुथरा माहौल होना चाहिए। जितनी गंदगी है उसे साफ करने के वक्त आ गया है जी। और एनडीपी को ज़रूर समझ लेना चाहिए कि ये एक मसला जो पिक्स के अंदर है, अगर ये साफ़ सुथरा नहीं होगा तो एनडीपी की बहुत सारे वोटर्स नाराज़ हो जाएंगे, बहुत सारे लोग आवाज़ उठाएंगे इसको इलेक्शन पर। तो एनडीपी हैज़ टू बी लुक इनटू दिस मैटर, देखना है उनको। और जितने सबूत मेरे पास है आई एम गोना बी सबमिटिंग दम। जो नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सबूत मेरे पास पहुँचे, एनडीपी के एमएलएस को भी पता होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस लायक के हैं पिक्स के, और खुद इस लायक के हैं तो पिक्स में क्या सुधार कर सकते हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सस्पेंडेड है, फाइन पे किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। क्या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पिक्स के अंदर बैठना चाहिए? ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं एनडीपी सरकार तक पहुंचाने वाली हूँ, और वेरी शॉर्टली एक और एपिसोड जो लेकर आऊँगी जिसमें ये, जिस तरह से मैंने आपसे वादा किया कि आई एम गोना ब्रिंग ऑल द डिटेल्स आउट। अब मुझे ये बताइए दीदी कि एक सीनियर बड़े अपने पैसे इकट्ठे करते हैं, बेचारे एक एक पेनी इकट्ठे करके रखते हैं। तो कहते हैं पेंशन से जो आजकल हमारा तो खर्चा ही नहीं चलता है, लेकिन उसमें से भी वो अपने कौम के लिए कोई बेहतर काम हो तो उसमें डोनेशन देते हैं। एक रेडियोथॉन किया गया एक नामी रेडियो स्टेशन पर, हो सकता है पिक्स को नहीं, लेकिन वो नामी रेडियो स्टेशन के जो डोनेशन मांगे थे जिस तरह से, उसको वो सुनकर अपने डोनेशंस दिए। उस दिन और भी बहुत सारे डोनेशंस इकट्ठे हुए। क्यों एक सीनियर का डोनेशन जो है वो पर्सनल अकाउंट हेड ऑफ फाइनेंस के गए, और भी बहुत लोगों ने क्रेडिट कार्ड यूज़ किए होंगे, क्या उनका भी इनके पर्सनल अकाउंट में गया? या पिक एंड चूज़ किया गया कि फ़लाना इतना बुज़ुर्ग है, सीनियर है, इसका तो हम दबा सकते हैं, पैसे अपने पर्सनल अकाउंट में डाल दिए। लेकिन इत्तेफाकन ये था कि वो सीनियर पढ़ी लिखी थी, उसको पता था कि यहाँ के जो लॉज है वो क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। जब उन्हें उनका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आया तो वो पढ़ने लगी अपना स्टेटमेंट, और पढ़ते पढ़ते उन्होंने नाम देखा एक कंवल कुम्मन। वो कहते मैंने तो कंवल कुम्मन को कोई डोनेशन दी नहीं, ये कौन आ गया, ये कौन गरीब बंदा आ गया जिसको डोनेशन की ज़रूरत पड़ गई, कंवल कुम्मन। फिर उसने छानबीन की, फिर उसने तारीख देखा। वो कहती इस तारीख को तो मैंने, वो लिख कर रखती है अपने सारे डायरी, इस तारीख को तो मैंने रेडियोथॉन सुनकर डोनेशन दी थी पिक्स को। फिर उसने पिक्स को फ़ोन किया, फिर पता चला कि हेड ऑफ फाइनेंस जो है उसका नाम कंवल कुम्मन है। फिर उसने इंक्वायरी शुरू कर दी कि क्यों कंवल कुम्मन के अकाउंट में मेरे पैसे गए, मैं तो कंवल कुम्मन को नहीं दी पैसे। अब इस तरह के हालात जब पिक्स के अंदर है तो एनडीपी सरकार इस बात को क्यों नहीं समझ सकते हैं? वह और कितना डिटेल्स चाहिए, क्योंकि उस सीनियर के जो स्टेटमेंट है वो मेरे पास भी मौजूद है। किसी को चाहिए मैं वो दिखा सकती हूँ, जब भी चाहिए मैं दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कि ये सीनियर है। उसकी बातें भी मेरे पास है कि किस तरह से उसे बेवकूफ़ बनाया गया। आज तक वो बेचारी अपने पैसे मांग रही, वो कहती मैं कंवल कुम्मन को नहीं दी थी, मुझे मेरे पैसे वापस करो। लेकिन आज तक पिक्स ने उनके पैसे नहीं वापस किए। बल्कि ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹਾਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਇਹ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਆਸ਼ਿਆਨਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ,
ਫਰਾਡ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਰਾਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਈ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 3-4 ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ? ਵੇਅਰ ਆਰ ਦੇ, ਹੂ ਆਰ ਦੇ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਫੈਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਖਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹਿੱਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਵੇ, ਬਦਫੈਲੀ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ NDP ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕੱਛ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਖਤ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਟੀਰਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਗੈਰ ਖਰੋਤੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਹੀ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁਣ ਚਰਚੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੋਚਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਥਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪਿਕਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਤਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ और ये जरासीम कित्थे तक पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल, जो रियल फैक्ट्स है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पिक्स के सरी में सभी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या अंदर जो भी अंदर हो रहा है वो क्या है जी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें जब हम सुनते हैं तो इट्स शेम कि हमारे अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये सब कुछ हो रहा है। हम लोग अटायरा की बात कर रहे हैं,
हम लोग अटायरा की बात कर रहे हैं, पिक्स के अंदर क्या हो रहा है कि या नहीं नज़र आ रहा, किसी को समझ नहीं सकते कि चालाकियाँ क्या क्या हो रही है, किस तरह की चालाकियाँ हो रही है। लोग आज जगह जगह पर खड़े होकर ये बातें कर रहे हैं, लोग महफिलों में ये बातें कर रहे हैं, बैंक में जाओ वहाँ पर खड़े होकर लोग ये बातें कर रहे हैं, पार्क्स में बैठकर बातें कर रहे हैं, कोई पार्टीज वगैरह होते हैं वहाँ बातें चल रही है, कहीं पर पार्ट है इकट्ठे हुए लोग वहाँ बातें चल रही है। इससे और बेशर्मी की क्या बात है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर जो सारा कुछ हो रहा है वो आम जनता को पता है, लेकिन हमारी सरकार को नहीं पता चल रहा। हमारी सरकार किस बात को छुपा रहे हैं, ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और दीदी वैसे आपने भी कई पार्टीज में गए हो, कई गेट टुगेदर्स में गए हो, और ख़ास तौर से अगर कोई राउंड टेबल डिस्कशंस होते हैं एनडीपी सरकार की, वहाँ पर भी गए हो, वहाँ पर चाय या वहाँ थोड़ी सी मिठाई वगैरह होती है या पकोड़े रख दिए जाते हैं कि लोग जो वहाँ आते हैं चाय वगैरह पी के वो डिस्कशंस वगैरह करके चले जाते हैं। फुल कोर्स मील नहीं होता है, फुल कोर्स मील हमारे एनडीपी सरकार भी नहीं हम लोगों को देते हैं। फिर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से लंचेस प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से बकरा पार्टी प्रोवाइड किया जाता है, किस तरह से अल्कोहल प्रोवाइड किया जाता है, लिकर प्रोवाइड किया जाता है। सबूत चाहिए एनडीपी सरकार को, मेरे पास सारे सबूत पड़े हुए हैं, पिक्चर्स पड़े हुए हैं, कौन इसके खर्चे उठा रहे, कहाँ से ये पैसे लाते हैं। पिछले दिनों एक असिस्टेड लिविंग के प्रेमिसेस में एक गेट टुगेदर हुए थे, वहाँ खाने पीने का सामान जो लाया गया था वो किसके पैसे से थे। ये सारे सवाल उठ रहे हैं कम्युनिटी के, और सरकार को भी नज़र नहीं आ रहा, सरकार इन बातों को देख नहीं रहे। ये जब हम बातें देखते हैं सुनते हैं तो शर्म आती है। हम लोग अपने पैसे से अपने कमाई से तो खर्चे कर सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों को दिए हुए पैसे, बुजुर्गों के ग्रांट्स, बुजुर्गों के फंड्स में से शर्म आती है कि लोगों को बुला बुला के लंचेस खिलाते हैं, लोगों को बुला के खाना पानी खिलाते हैं, लोगों को बुला बुला के शराब पिलाई जाती है। ये शर्म वाली बात है। ये सारे कुछ जब हम देखते हैं, इसके बारे में सुनते हैं, तो क्वेश्चन क्यों नहीं उठ रहा है? अगर हमें नज़र आ रहा है, हम क्वेश्चन सवाल उठा रहे हैं, तो हमारे पॉलिटिशियंस क्यों चुप करके बैठे हुए, क्यों नहीं इन सवालों को उठा रहे, क्यों नहीं पूछ रहे पिक्स से कि पिक्स के अंदर इतने फंड्स कहाँ से मिल गए, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये विंटर जैकेट्स देने लगे, ये जी खाना लंचेस देने लगे, इनके पास पैसे कहाँ से आए? क्या सरकार ये सारे पैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को और नहीं दे सकते जो एक्चुअली गरीबों का मदद करे, कम्युनिटी का मदद करे? पिक्स के अंदर जो पैसे आ रहे हैं इस तरह से बाहर जा रहे हैं, क्या लोगों को नजर नहीं आ रहा? या फिर ये बता दे पिक्स के किसी ने डोनेट किया, और किसने डोनेट किया, उसका क्या इंटरेस्ट था डोनेट करने के लिए? यहाँ पर आम से एक फैशन बन गया है, किसी के पॉलिटिकल कैंपेन में 25 आइटम का बफे होता है, वही सारे एक झुंडली है, एक ग्रुप है जो इस तरह के लंचेस प्रोवाइड करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, अल्कोहल की प्रोवाइड की जाती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ये सारी बातें हमें लोग आकर बताते हैं, लोगों को पता चलता है, वो भी शर्म के मारे कहते हैं मुझसे तो एक नवाला नहीं अंदर गया, आई वॉज सो एम्बेरस्ड, मुझे शर्म आई कि गरीबों के पैसे हम खा रहे, हम उड़ा रहे, ये पिक्स वाले हमें खिला रहे। इन चीज़ों के नीड है लोगों को जो वहाँ है, और जो बुजुर्ग है उनको जो शिमला मिर्च ही खिला दो, गोश्त हो ही ना उसमें। इस तरह के बातें पिक्स के बारे में बाहर आ रही हैं। अच्छा ना, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੌਣਚਾਰੀ, हाँ जी, VIP ਕਲਚਰ। हाँ हाँ, ਖਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਚਾਹੇ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ
VIP ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਪੂਗਾ ਉੱਥੇ ਬਈ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਬੇੜਾ ਬੈਠਿਆ ਜਦੋਂ ਖਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੇਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਖਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਐਂਡ ਐਥਿਕਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਖਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। We'll take a quick commercial break. We'll be right back. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੀ ਵੈਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰੀ ਹਾਊਸ 100% ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1110, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 106 8077 ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਦਰਕ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ, ਫਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪੀਜ਼ਾ, ਫਰੈਂਚ ਵੈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਪੀਜ਼ਾ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਰਕ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ, 3 ਲਾਰਜ ਪੀਜ਼ੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਤਾਂ 1 ਮੀਡੀਅਮ ਚੀਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਓ ਜੀ ਫ੍ਰੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੀ ਵੈਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਰੀ ਹਾਊਸ, 604-593-1110। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਤੀ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਤੇ ਨਾਰੇ। Reflection Banquet and Convention Center, a new and best hall in Surrey. Modern, elegant, top class, big patios ke saath, best food, lots of variety. You want to give the best to your guests? Party book karo Reflection Banquet and Convention Center te 604-618-5114, 6638-152 A Street, Surrey. Reflection Banquet and Convention Center. Plan Insurance ਕੋਲੋਂ ਲਓ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਕਲੇਮ ਆਉਣ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਏਜ ਟੈਕਸ ਕਰੋ 604-363-2200 ਤੇ ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ABC ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੱਡਾ ਨੂੰ 604-363-2200, 604-363-2200 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ planinsurance.ca। ਓਹੋ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚੂਹੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ 24 ਆਵਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣੋ ਆਨੰਦ। ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀ ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ। 604-596-1990। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ 604-518-7444। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੀਅਲਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰੀਅਲਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ। SRS Panorama Realty 6047679992 604 767 9992 ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਖਰੀਦਣੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਧਾਰੋ। ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 14134787 ਐਵਨਿਊ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6045037007। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ, ਅਵਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ 2532217007 ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ info@greatblindscanada.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਡਾ 6043632200 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ। planinsurance.ca ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਹੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਔਰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੇਟਰਿੰਗ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। 150 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਾਲ 6046711400 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ 12815 85th ਐਵਨਿਊ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜ ਨੌਨ ਵੈਜ ਥਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਲਾਹੌਰੀ ਕੁਲਚਾ, ਗੋਟ ਮੀਟ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਠਾਈ ਬੇਅੰਤ ਵੈਰਾਈਟੀ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਭਾਜੀ ਆਰਡਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ ਕਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨੀ ਨੂੰ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6046711400 604-671-1400। ਸ਼ਾਹੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਆਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਟਿਰਾ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਨਿਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ ਹੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਤਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ?
ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। बिल्कुल दीदी, while we are on air, मुझे कई हमारे जो लिसनर्स है वो जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं जी। एक मैसेज आई है जी मुझे टेरेस बीसी से। उन्होंने कहा कि फाउंडिंग जब पिक्स की शुरुआत हुई थी तो वो उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी और ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि पिक्स के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है जी। कहते वो दिन हमें याद है जब हम $20 इकट्ठे करके इस संस्था को शुरुआत किए थे जी। और मैं चाहती हूँ कि हमारे लिसनर्स भी इस बात को जानें। आज $20 तो कहाँ, $2,000 ऐसे बकरे पार्टी लिकर पार्टी में इस्तेमाल किया जाता है पिक्स के। जी। क्या इन दिनों को देखने के लिए पिक्स की पैदाइश हुई थी? हमारी कम्युनिटी के लिए पिक्स एक मान वाली ऑर्गेनाइजेशन थी। आज लोग थू थू कर रहे, हर थाते इसके बारे में बातें हो रही, हर थाते लोग कह रहे कि व्हाई दिस इज़ हैपनिंग एट पिक्स, और भी बहुत कुछ सामने आ रहे। वैसे मैंने जिस तरह से आपको कहा कि हमारे लीगल जो टीम है वो सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस है उसकी तरफ भी देख रहे हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, और पिक्स के अंदर और भी क्या क्या लीगल मैटर्स डील हो रहे हैं उसके बारे में भी छानबीन हो रही है। और जैसे ही हमें ये सारी बातें पता चल जाएगी आप तक पहुंचाएंगे ज़रूर, क्योंकि ये हमारा वादा है आपके साथ। पिक्स के अंदर जो सफाई होना है वो ज़रूर होकर रहेगा, ज़रूर होगा। और मुझे खुद पर्सनली एनडीपी सरकार से पूरी उम्मीद है कि दे आर गोना लुक इनटू इट, इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है सरी के लोग एनडीपी सरकार को अप्रिशिएट करते हैं और चाहते हैं कि एनडीपी सरकार रहे, इस ये सरकार रहे और ये सारे जो सफाई हो रही है ये सारे सफाई किया जाए। पिक्स के अंदर जितनी गंदगी है, जितने लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, जितने लोग बता रहे हैं कि ये पिक्स के अंदर हो रहे, मुझे खुद शर्म महसूस हो रही है कि हमारे अपने लोग, अपने ऑर्गेनाइजेशंस, और हम अटायरा की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है, वहाँ ये कर रहे हैं। पिक्स के अंदर जो हो रहा है ये सारी बातें निकल कर सामने आना चाहिए। पिक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो काबिलियत है वो भी सभी को पता होना चाहिए कि क्या काबिलियत है इनके, सस्पेंडेड है, क्या है, इन्होंने फ़ाइन पे किए। और जिस तरह से तस्वीरें पहुँचाई गई है मुझे, आई एम शॉक्ड। हमारे इस शहर में रहने वाले कुछ लोग हैं जो इनके साथ उठे बैठे होंगे, बहुत सारी बातें हुई होगी, फिल्में भी बने होंगे, फिल्म्स भी बने होंगे। ये अलग बात है फिल्म्स रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन पहुंचाए गए। इन बातों के बारे में ज़रूर जिक्र करेंगे, ज़रूर बताएंगे लोगों को। और पिक्स के अंदर ये गंदगी शुरू हो गई है तो वाकई वी नीड अ वेरी थरा क्लीन अप, ब्लीच डाल के क्लीन अप करना पड़ेगा। इट्स नॉट गोना हैपन अदरवाइज। वापस आते हैं जी कुछ व्यापारिक संदेशों के बाद। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1119 ਤੇ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 209 7928 128 ਸਟਰੀਟ 604 597 1119 ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਘਰ
ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾਓ ਏ ਫੋਨ 604 231 9592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604 231 9592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 604 231 9592। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 572 4000। ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 575 8000। ਯੂਨੋ ਨੰਬਰ 403 83 18 120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca। बिरयानी गोट कढ़ाई निहारी चिकन कढ़ाई बाबा की बीफ कबाब ਯਾਰ कढ़ाई। ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੇ ਡਿਸ਼ਸ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ वो बिरयानी हो या फिर गोट कढ़ाई। कल दे डिनर भूल नहीं सकती, अभी भी हाथों से खुशबू नहीं जा रही। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਵਿੰਗਸ, 버ਗਰ, ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੋ 8223 120th ਸਟਰੀਟ ਡਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2364661119। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਓਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ। ਕੱਕਾ ਖੱਕਾ ਗੱਗਾ ਖੱਗਾ ਘਰ। ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ 604 716 8570 604 716 8570। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 13478 78th ਐਵਨਿਊ 604-503-7007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ, ਅਵਰਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਮੀਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਗੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਮੀਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ ਵੈਜੀ, ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ। ਗੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਓ। ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਜਾਓ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖੰਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਲਾਲਚ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਜੀ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਖਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਤੇ ਐਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਜਾਣਾ,
ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਹਿੱਤ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਖਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਾਂ ਤੇ ਘੱਤ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭੇਜੋ। ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਗਿਰਗੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਦਾ ਡਾਊਟ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਗਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੈਰਗਾਹ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਦੱਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੈਰਗਾਹ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਚੰਡਾਲ ਚੌਕੜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨਸੂਬਾ ਕੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਸ਼ਾਨਾ ਜੀ, ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਡੰਗ ਮਾਰਨੋਂ ਹਟਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। वैसे कुछ लोग पहले भी पिछली बार भी कहे थे कि हमारा तो जी सीधा डायरेक्ट 6 फ्लोर पर एलिवेटेड एक्सेस है। अच्छा, मेयर ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ? हाँ, सीधा मेरा ਉੱਥੇ एक्सेस है। मैं ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? मैं तो ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ब्रेकफास्ट भी करदा, लंच भी करदा ਤੇ डिनर भी करदा। मेरा तो सीधा डायरेक्ट गलबात है। जब छानबीन की गई, पता किया गया मैं कहना नहीं चाहती हूँ लेकिन ब्रेंडा लॉक वुड नेवर डू दैट। शी वुड नेवर डू दैट। और वो कहते हैं ना कि कभी रात को ज़्यादा अगर बोतल लग गई, ज़्यादा पी लिया ना, तो सुबह उठ के वही ख्वाब में रहते लोग। आशा ने जुमला भी ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਵੀ जुमला ਹੁੰਦਾ है। तो ये जो बातें हमने सुनी थी दीदी जब छानबीन किए गए, मुझे ब्रेंडा लॉक के बड़े खास लोगों से पता चला कि शायद शक्ल भी नहीं देखे होंगे 6th फ्लोर की। ब्रेंडा लॉक अच्छी तरह से जानती है कि शहर में हो क्या रहा है, शहर में चल क्या रहा है, शहर में कौन लोग हैं जो सिटी में क्या करना चाहते। शी नोज इट वेरी वेल। ब्रेंडा लॉक याद रखो आज की पॉलिटिशियन नहीं है। शी नोज पॉलिटिक्स के क्या क्या लोग इस शहर में करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सीधा एक्सेस लेने की कोशिश कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो करा रहे हैं, ये भी उसको अच्छी तरह से पता है। एंड दिस इज़ नॉट गोना हैपन। और जो ये बोल रहे थे ना, मेरा तो सीधा जी 6 फ्लोर पर है, मैं उत्थे ब्रेकफास्ट करता, उत्थे लंच करता, उत्थे डिनर करता, मेरा तो सारा दिन उत्थे लग जाता ब्रेंडा लॉक ना। शक्ल देखी अपने आईने में, शक्ल देख लिया करो अपने आईने में। शायद शराब पीकर इधर उधर घूम के सपने देख रहे होगे 6th फ्लोर के एलिवेटर लेकर जाकर बैठकर। अगर इतनी हिम्मत है तो 6th फ्लोर पे जाकर जब बैठते हो वहाँ से छाप एक पिक्चर खिंचा के अपने सोशल मीडिया में डाल दो, तब पता चले कि कितनी जानकारी आपकी ब्रेंडा लॉक के साथ है। मेयर को चिपकने के लिए हर कोई खड़ा हो जाता है, लेकिन मेयर हैज़ सेंस कि कौन है कौन नहीं है, किस लोगों के साथ उसको मिलना जुलना चाहिए और कौन लोग करप्शन के बू रखते हैं जो आकर हमारे शहर में गंदगी फैलाएंगे। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दीदी। मुझे तो कभी कभी शर्म आती है कि ऐसे लोग ऐसे बातें करके हासिल क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू अचीव। कि जी क्योंकि मेरा सीधा एक्सेस है 6th फ्लोर पर, तो लोग सारे जो मेयर से या सिटी से कोई काम कराना चाहते हैं सीधा एक्सेस वालों को कांटेक्ट करें, सीधा एक्सेस वाले मिडल मैन बन के बीच में करप्शन अपना करें। ये सारी बातें होने वाली है हमारे शहर में। जब तक हम लोग हैं, हम लोग ये नहीं देखेंगे और ना हम ये करने देंगे। वी विल मेक श्योर दैट दिस डज नॉट हैपन।
और अगर कोई ये सपना देख रहा है कि उसका सीधा 6 फ्लोर पर एलिवेटर लेकर जाता है तो अगले बार मेयर के लिए लड़ लेना। पिछले बार शायद 3,000-4,000 वोट मिले होंगे, मेयर के लिए शायद 40-50 हज़ार वोट मिल जाए। लाख वोट के नेड़े तेड़े तो नहीं होंगे, मेयर के लिए लड़ लेना नेक्स्ट टाइम, फिर पता चल जाएगा। ਨਾਲੇ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਲੱਖ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਬੜਾ ਜਨਰਸ ਹੈ। अच्छा, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ जरूर दीजिए। ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ, हाँ जी, ਚਾਲਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਨਾ हाँ हाँ, ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਚੋਗ ਚਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, हम्म, ਜਰਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ। बिल्कुल। ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, हाँ हाँ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਗ ਚਗਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वही ना, गंजे को कंगी बेच ਹਾਂ, देते। ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਕੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, दीदी जोड़ा, दो। दीदी जब मैंने ये सुना ना कि मेरा सीधा 6 फ्लोर पर एक्सेस है, मैं उत्थे ही लंच करदा, ब्रेकफास्ट करदा, मैं तो सारा दिन मेयर दे नाल होंदा, मैं तो उत्थे होंदा। मुझे उस वक्त ये गंजे को कंगी देने वाला आपका मोहरा बहुत याद आया। ਮੈਂ ਤਾਂ मैं ਦੱਸਣਾ बैठी थी किसी के साथ जिसको ये बातें बता रहे थे, तो मुझे ये मोहरा बहुत याद आया। मैं बड़ी हंसी, मैं कहा वाह जी वाह। मैं तो सोचते थे लोग गाड़ियाँ बेचते हैं, घर बेचते हैं, ज़मीनें बेचते हैं, ये गंजे को कंगी बेच गया। ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, हाँ जी, ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਤੂੰ ਹਾਨਣੇ। हाँ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਦੇ ਮਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਮਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, हाँ जी, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਹੋਏ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੀ ਹੋਏ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਖਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਧਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਨਾ आपने दीदी एक सलाह दिया ना हमारे मेयर को, जी। और मैं आज एक बात आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहती हूँ। हाँ, हो सकता है ब्रेंडा लॉक के और हम लोगों के जो सोच है अबाउट पब्लिक सेफ्टी इन सरी, जी, वो अलहदा है। वो दूसरी एक एंड पे है, हम लोग दूसरे एक एंड पे थे। हमें अपने शहर की पब्लिक सेफ्टी के कंसर्न थी और हम लोग चाहते थे अपना म्युनिसिपल पुलिस आए और हमारे शहर के पब्लिक सेफ्टी के देखभाल करें। उनकी सोच आरसीएमपी की तरफ थी, उनकी अपनी पर्सनल भी चॉइस हो सकती है, जो भी है जैसा भी है, हम लोगों की सोच अलहदा सी। लेकिन एक बात मैं ब्रेंडा लॉक के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी, व्हाट आई नो अबाउट हर, जितने दिन मैं उसको जानती हूँ। मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर घफले होंगे, अगर ब्रेंडा लॉक के पास सबूत सारे पहुँच जाएंगे, तो वो कभी भी ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं देगी। शी केयर्स अबाउट पीपल। आपको पता है कि शी इज़ Yeah, she पार्ट ऑफ work दैट कर- ऑर्गेनाइजेशन। गरीबों के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ देती है। शी डज़ अ लॉट ऑफ ये इस तरह के काम करती है जिसमें गरीबों की आवाज़ सुनाई जाती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ हाँ जी। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। जी, she has- that's a good part of एंड it. वो कभी भी नहीं ये बर्दाश्त करेगी कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये सब कुछ हो रहा है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिटेल्स, सारे डॉक्यूमेंट्स मेयर के दफ्तर तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। पता होना चाहिए उसे कि ये सारा कुछ हो रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है, उनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगे हुए हैं, क्या क्या हुआ है, ये सारी बातें मेयर को भी पता होना चाहिए। मेयर शुड नो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि लोगों ने उसे कभी क्लियर पिक्चर नहीं दी, कभी लोगों ने बताया नहीं उसको कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो क्या रहा है। सो देयर आर थिंग्स कि हम लोग कभी कभी अपने जो काम है उसमें पूरे फुल काम नहीं करते। उन्हें पता होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई अल्कोहलिक था जिसको निकाला गया था और फिर उसे ला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ लोग हैं जो सस्पेंडेड है, बोर्ड ने सस्पेंड किए थे, फाइन पे किए, कबूल किए अपने क्राइम को। ये सारी जो बातें हैं ब्रेंडा लॉक को डिटेल्स में पता होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो शराबी कबाबी वाले जो पिक्चर्स है वो भी उनको पता होना चाहिए कि बोर्ड में ऐसा ऐसा हो रहा है। ये सारी बातें ज़रूर पता होना चाहिए। और मेरे ख्याल से हम पंजाबियों को तो पता है ये बात कि बुआ का पोता कौन है, और मेरे ख्याल से ब्रेंडा लॉक जितना क्लोजली अपने ग्रैंड किड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ होती है, तो उसको भी पता चलेगा कि उसके बुआ का पोता कौन होगा उसके लिए। तो ये सारी बातें हम लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज़ समथिंग मीडिया का काम है और होना भी चाहिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि हर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या इंटरेस्ट है इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। वैसे ये है तो प्रोविंशियल मैटर, लेकिन अपने शहर सरी में ये है और सरी के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेयर को ये सारे हिसाब किताब जानना चाहिए कि हमारे शहर में हो क्या रहा है। आंखें बंद करो तो भी क्या हो रहा है, आंखें खोल के देखो तो भी क्या हो रहा है, कि इस शहर को किस तरह से लूटा जा रहा है, इस शहर के नाम पर किस तरह से लूटा जा रहा है। और आज अगर हमारे होमलेस बढ़े हैं, हमारे फूड बैंक में खाना नहीं है, अगर हम इन सारी बातों को देखें तो कौन से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पर बकरे पार्टी और शराब पिलाए जा रहे हैं, उनको ये समझ नहीं है कि जो हमारे फूड बैंक्स है उनको ही डोनेशंस दे दिया जाए। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम लोग कभी कभी अस्यूम कर लेते हैं, हम अपने फैसले खुद बना लेते हैं, हम कह देते कि ओ ये है वो है। नहीं, हर एक पॉलिटिशियन तक डॉक्यूमेंट्स पहुँचाना, बातें बताना आपका अपना भी जिम्मेदारी होता है। सो यू हैव टू लेट दिस नो, लेट द पॉलिटिशियंस नो। जितने भी लोगों ने जो पिक्चर्स मुझे फॉरवर्ड किए हैं, जो वीडियोस मुझे फॉरवर्ड किए हैं, ये सारे अपने शहर के मेयर को भी भेजो, उसको भी बताओ कि दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग एट पेक्स। ये हम इसलिए रोला कर रहे हैं, ये रोला पा रहे हैं कि दिस इज़ द मैटर व्हाट्स हैपनिंग। हो सकता है कि हमारे शहर के मेयर ही इसकी सफाई कर दें, बिल्कुल। नेवर नो, मे बी दैट विल गो ऑन हर गुड लिस्ट कि ये सफाई हो गई है शहर की, एंड जिथे इट वुड गो ऑन हर सही काम करने वाले लिस्ट में। ਨਾਲੇ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਖੈਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹੇ कि ख्याल रखना साडा फ़र्ज़ है। खैर, हमारे वक्त अलाउ नहीं कर रहे हैं हमें और बात करने के लिए। स्टे ट्यून, सुनते रहिए www.mwlive.ca। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक खास डायरेक्टर के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, अगले कुछ दिनों में ये सारे ज़रूर लेकर आऊँगी सामने, इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड बी सेफ। प्रोग्राम 'ਚ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।